سب سے پہلے میں آپ کو کچھ کلپس سنوانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں لیکن دوسری طرف اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کیا اعلانات کر رہی ہیں، ذرا دیکھیے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے اور خاص کر جو امن و امان کی ایشوز ہے اور عمران خان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ ہم کس طرح خرید رہے ہیں، 400-500 روپے ہم پہنچ رہے ہیں، یہ ناقابل برداشت ہے اور انشاءاللہ 22 مئی کو ہم پورے ملک میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہروں کا اعلان کر چکے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بھاری بھاری بل ہے، پھر یہ لیوی بھی دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ 22 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں پورے ملک میں، وہ عید کے بعد ہم کال دیں گے ہڑتال کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی سڑکوں کو بند کرنے کے لیے۔ تو 22 کو جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی، تحریک تحفظ آئین میں جتنی بھی پارٹیاں شامل ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے علیحدہ اعلان کیا ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ 22 کو ہم احتجاج کریں گے اور عید کے بعد ہم پورے پاکستان کی سڑکیں بند کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ ہم تو سن رہے تھے پاکستان نے بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ آپ کی سفارتی کامیابیوں کو ایک اژدہے کی طرح نگلتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ دیکھیے میر صاحب، یہ دو بالکل الگ سبجیکٹس ہیں، الگ موضوعات ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ آپس میں نہ تو جڑے ہوئے ہیں نہ کوئی مطابقت رکھتے ہیں۔ اچھا، اور وہ سبجیکٹ کیا ہیں؟ ایک سفارتی کامیابیاں اور دوسرا ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ جو بات ہو رہی ہے، یہ سب ایک طرف ہے۔ سفارتی کامیابیوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنا ہے، جس سطح کے اوپر پاکستان کا نام بلند ہوا پوری دنیا میں اور آپ کو پذیرائی ہوئی اور پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی کوششوں کو سراہ رہی ہے دنیا میں قیام امن کے لیے جو ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے اور وہ جاری ہے انشاءاللہ جب تک کہ مکمل جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ پاکستان ابھی بھی اپنی طور پہ کوششیں کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اس میں جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں ان کی جو کوششیں ہیں وہ بالکل جاری ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان ایشوز کا، دیکھیں یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں نا، ہم ان کے اس رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں یقیناً زیادہ ہیں لیکن اس کی اپنی وجوہات ہیں جو ملٹیپل ٹائمز ٹی وی پہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں کس وجہ سے ہیں۔ باقی اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہ کریں، اپنی آئینی حق کو استعمال کریں، لیکن اس سے دوسرے جو پاکستان کی عوام ہے 25 کروڑ، ان کے آئینی حقوق کو سلب نہ کریں، راستے بند کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، اس سے ان کے آئینی حقوق جو ہیں سلب ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو ابھی بھی مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد میں انٹری کے کچھ راستے بند ہیں۔ اب جو لوگ موٹر وے 26 نمبر چرنگی، جی اس سے پیچھے موٹر وے پہ جی ٹی روڈ، موٹر وے، جی اب بابا مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ جس نے کچھ پروگرام میں پہنچنا ہے، فنکشن میں پہنچنا ہے وہ سارے موٹر وے پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی آئینی حقوق معطل ہو گئے۔ صرف موٹر وے نہیں سر، جی ٹی روڈ بھی، جی ٹی روڈ بھی، میں تو ویسے ایک اشارہ کیا آپ کو کہ دوسروں کے آئینی حقوق مت معطل کریں، یہ کہہ کے کہ میرا آئینی حق ہے کہ میں نہیں، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو پولیس بھی تو ساری سڑکیں بند کر دیتی ہے کہ ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا۔ نہیں، پولیس دیکھیں پھر وہ بات ہے کہ آپ نے اس موب کو محدود رکھنا ہوتا ہے ایک ایسی حد تک کہ جس سے اسلام آباد کے اندر پھر 25 لاکھ لوگ یہاں رہتے ہیں، یہ بھی ایک سویلائزڈ سٹی ہے۔ جب ان کی گلیوں کوچوں، ان کے تجارتی جو مراکز میں جب یہ موب مینٹیلٹی جتھے جس بھی جماعت کے ہوں داخل ہو جائیں تو یہاں پہ بھی لوگوں کے آئینی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم معمولات زندگی اسلام آباد کے اندر رواں دواں رہیں، نارمل لائف یہاں برقرار رہے، اسے تو نہ معطل کریں۔ اچھا، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، یہ پیٹرول کی قیمت میں کچھ کمی کی ہے 4-5 روپے پچھلے دنوں حکومت نے، اس کے باوجود آپ کچھ مطمئن نظر نہیں آتے اور احتجاج کا اعلان کر دیا جمعے کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ مطمئن ہیں؟ مجھے چھوڑ دینا، آپ مطمئن ہیں؟ آپ کے ویورز مطمئن ہیں؟ آپ کے کیمرہ مین مطمئن ہیں؟ میں تو ہوں ہی برا نا، وہ آپ لوگ مطمئن ہیں تو سو بسم اللہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیبرہڈ میں جہاں پہ سب کے اوپر ایک جیسے کنڈیشنز ہیں، ان لوگوں نے 4 روپے ٹوٹل بڑھائے ہیں، آپ نے 150 بڑھا کے اس میں سے 4 روپے کم کر دے تو یہ جائز ہے؟ جب آپ کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں
पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम पेट्रोल बढ़ा है वो 40% बढ़ा है, आपने 70% बढ़ा दिया। क्या ये जायज़ है? जब आप अपने साथ इंडिया को देखते हैं, इंडिया ने जो बोझ है वो रिफाइनरीज के ऊपर डाल दिया कि भाई तुम बहुत पैसा कमा लिया रिफाइनरी कर करके, आपके ऊपर हम बोझ डालेंगे, ये खर्चा आपने बर्दाश्त करना है। बांग्लादेश ने, हुकूमत ने खुद कर लिया है। यहाँ पे आपने ना सिर्फ वो कर दिया, ऊपर से लेवी बढ़ा के ऊपर जो बोझ के ऊपर 2 पत्थर और डाल दिए। खुद मजे से बैठे हुए हैं, खुद मजे से बैठे हुए हैं, एक धेले की इनकम नहीं है। ये जो सारा कुछ हो रहा है सर, इसका सिर्फ एक मकसद है, ये जो पैसे की हेर फेर है ना, इसका एक मकसद है। जब कोई आदमी कमा नहीं सकता ना तो वो भत्ता चार्ज करता है। ये लोग बेसिकली भत्ता चार्ज कर रहे हैं आपसे, मुझसे, हर एक से। क्यों? इनकी अपनी इनकम नहीं है, बेरोजगार हैं, बदमाश हैं, भत्ता ले रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जस्ट कंपैरेटिव स्टडी बताता हूँ। 2021-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, हम भी मुश्किल में थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों ने जो टोटल रेवेन्यू है उसका 2% हम लोगों ने लेवी पे लिया है, 2%, जो 128 अरब रुपए था। इन लोगों ने 11% टोटल रेवेन्यू का लिया है, 1500 अरब रुपए, 1.5 खरब रुपए। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जो जुमे को एहतजाज कर रहे हैं तो उससे ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, देखिए, मसला हल तब होता है जो सबसे पहले आपने जब मसला, अच्छा इन लोगों ने, अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा हूँ इसे, तारिक फजल चौधरी साहब ने अपनी मैनेजमेंट की इनकैपेसिटी बताई है कि चूंकि वो लोग आ रहे हैं, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते थे, हमारे जो लोग लगाए हुए हैं सारे सिफारशी हैं या रिश्वती हैं, वो चूंकि वो लोग कर नहीं सकते थे। वरना होता क्या है, पूरी दुनिया में जुलूस आते हैं, आप मैनेज करते हैं रास्तों को कि यार इधर से आ जाओ, बाकी ट्रैफिक के लिए ये जगह है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन जब निकम्मे लोग ऊपर आ जाएं, जब नालायक लोग ऊपर आ जाएं, जिनको मैनेज करने का तरीका नहीं आता, आप यहाँ पे फर्ज करें लिफ्ट बंद कर दें, कहें कि लिफ्ट के अंदर खराबी है। अब मैं लिफ्ट के बाद वो चीज़ है, कसूर किसका है, आपका या मेरा है? मैंने तो ऊपर आना है, आप कहो कि नहीं आ सकते हो। रास्ते इन्होंने बंद किए हैं, रास्ते सारे इसने क्या है। नंबर 2, ये पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है। तभी तो आइन में लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट जहां हो रहा होता है वहां पे कोई गाड़ी के दरमियान में नहीं गुजरता। खुदा के लिए प्रोटेस्ट को समझो, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। और पूरी दुनिया में देख लो, जहां प्रोटेस्ट होता है वहां लोग बीच में से गाड़ियां नहीं गुजर के जा रहे थे, हाय आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, हाय हम बीच में से जा रहे, नहीं, उनके रास्ते अलग होते हैं। they do not understand what is governance। इनको आपने बिठा दिया, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा मैंने नहीं बिठाया, 1985 से onwards। आपने इस्तीफा दे दिया था पार्लियामेंट से, तो इसलिए ये आ गए। हमने, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा ख्याल ये था कि आइन एक ऐसा है जिसको लोग फॉलो करते हैं। हमें नहीं पता था कि जहां चोर उचक्के भी हैं वहां पे आइन को कोई नहीं देखता। आप इतने मासूम थे कि आपको नहीं पता? हम शायद वाकई मासूम थे, हम शायद वाकई मासूम थे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए आपने एक डिसीजन लेना है। आप बोले थे लेकिन इतने भी बोले नहीं। एक मिनट है जना सर, आपके ऊपर भी प्रेशर है, आप फिर भी खड़े हैं और बोल रहे हैं। थक गए होंगे, जरा थोड़ा सा मैं जवाब मैं नहीं थकता, मैं नहीं थकता। नहीं, वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पे बहुत प्रेशर है। सर आप देखें ना, वो कह रहे हैं मेरे पे बड़ा प्रेशर है, और आप भी मुझे बड़ी गुस्से से देख रहे हैं। प्लीज ना देखें, नहीं मैंने प्रेशर नहीं डाले मेरे पे प्रेशर नहीं डाले। मैं ऐसी बेसरोपा गुफ्तगू को एंजॉय करता होता हूं। आप जारी रखें। अच्छा चलें जी, आपने क्या जवाब दिया? कुछ है, फलाने ने बदमाशी कर दी, फलाना बेवकूफ है, फलाना नालायक है, फलाना रिश्ती है। और डॉक्टर साहब को खुदा करें, आपसे ज्यादा बेवकूफ लोग, बेवकूफ लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही। हमने कभी इस तरह के अल्फाज या इस तरह के जज्बात का इजहार नहीं किया। जिन CSP ऑफिसर्स को जो कंट्रोल करते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, वो PSP पुलिस के भी हैं, वो DMG के भी लोग हैं, जिन्हें आप रिश्वत भी कह रहे हैं, जिन्हें नालायक भी कह रहे हैं। दे मेक श्योर कि इस्लामाबाद में, जैसे पहले मैंने कहा, कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मेंटेन रहे। जो आपके लोग जो लोग आ रहे हैं आपके KP से, उन्होंने गाड़ियां सारियां बंद कर दी हैं, जुलूस खड़े कर दिए हैं। नहीं, रास्ता बंद है तो गाड़ियां रुकी हैं। नहीं रुकी, रास्ता बंद है तो आगे कंटेनर लगे हुए हैं। पुलिस कह रही है कि भाई आप, अच्छा मेरी अभी बात हुई है, एक MNA, दूसरी बात, एक MNA साहब है जो वकील है, पार्लियामेंटेरियन है, शफकत अवान साहब, अफराद इस्लामाबाद में पार्लियामेंटेरियन हैं। एहतजाज हो रहा है इस तरह का, झूठ बोला जा रहा है। आप लोग वहाँ पे मुसल्ला लोग आपके पकड़े गए, डंडे बर्दाश्त। शफकत अवान अभी प्रिजनर वैन में उसको पकड़ के बिठाया हुआ था, MNA है सर, वकील भी है,
उसके पास तो कोई असला नहीं था, तो उसको क्यों पकड़ के बिठाया हुआ? सर शुक्र करें कि उसके डिग्गी में चर्च नहीं निकली जैसे राना सनौला की डिग्गी से निकली थी। अच्छा, हम तो लिहाज करने वाले लोग हैं। ये बड़ी मेहरबानी है आपकी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जो आप इनका शुक्रिया अदा करें कि चर्च नहीं डाली। वो राना सनौला के खिलाफ हुआ था। जो गैर इंसानी सलूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम वो नहीं है। आप ये शुक्र के ये जो यहाँ पे पता है ये कौन जो इस लोग तरह हैं? के ये आपके ऊपर यहाँ पे इद्दत केस कर देंगे, ये हमारे ऊपर 144 इद्दत केस करेंगे, ये हमारे ऊपर इस किस्म की चीजें करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं उस केस में कमेंट नहीं करना चाहता, छोड़ें। चर्च वगैरह क्या चीज है? आगे जवाब आ गया, चर्च केस का जवाब आया कि आपने इद्दत केस किया था। मैं उस केस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन छोड़े, मैंने कहा आगे बढ़